Pues en esta semana nosotros estamos estudiando el capítulo 5 de Pirkei Avot, los capítulos de los padres. Estos capítulos componen un tratado de la Mishnah, que es parte del Talmud, se llama Abot, Masejet Abot. Y en estos 6 capítulos aprendemos sobre filosofía, sobre éticas, moral, todo que tiene que ver con las éticas y las morales, las enseñanzas de los rabinos, los jueces de Israel, desde el primer siglo del era común hasta aproximadamente el cuarto siglo. Es lo que tenemos en estas enseñanzas. Pues bien, como en nuestra costumbre, voy a leer en hebreo primero y luego iremos estudiando y analizando cada Mishnah por Mishnah. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נסר מטעי מעשה ידע להתפאר. Todo Israel tiene para el mundo venidero, que así dice el Pasuk, y tu pueblo, todos ellos son justos, para siempre heredarán tierra, rama de mis plantas, hecha de mis manos, para afermoziguar, para engrandecer o embellecer, como decimos en judeo español. Capítulo 5. בעשרת מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר, והלא במאמרו אחד יכול להתברות, אלא להפריע מן הרשעים שהמאבדים את העולם שנברא בעשרת מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרת מאמרות. עשרת דורות מאדם עד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מאכסיסים ובאים עד שהביע עליהם את מי המבול. עשרת דורות מנה עד אברהם להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובהן עד שבא אברהם והתקבל עליו שכר כולם. עשרת ניסיונות וניסיונות אברהם אבינו ועמד בכולם, ולהודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, במצרים ועשרה על הים. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום הברוך הוא במדבר, שנאמר נשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש, מעולם ולא נראה זבוב בבית אחים, ולא ירע קריא לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבו גשמים אש של עשים המערכה, ולא ניסחה הרוח את עמוד העשן, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים סיפונים ומשתחווים לרווחים, ולא הזיק נחש ועקרה בירושלים העולם, ולא אמר אדם לחברו שר לי במקום שאין בירושלים. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמיטה והמיטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף המזיקין, וקבורתו של משה ואלו של אברהם אבינו, ויש אומרים אף סבת בסבת עשויה. 7 דברים בגולם, ו7 בחכם, חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה ומעניין, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבחל להשיב שואל כעניין ומשיב כהלכה, ואומר על הראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת והילפיהם בקולם. 7 מיני פורענות באים לעולם, על 7 גופי עבירה ומקצתן מעשרין ומקצתן אינם מעשרין. רעב של בשורת באה, מקצתן רעבים ומקצתם שביעים. גמרא שלו
גמרו שלא לעשר רעב של בהומה ושל בשורת באה, ושלא ליטול את החלה רעב של כלי הבאה. דבר בה לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל עבירות שבעיד חרב בה לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלו כהלכה. היה רעה בה לעולם על שבעת שעו ועל חילול השם, גלות בה לעולם על עבודי עבודה זרה ועל גלי עריות ועל שפיכת דמים ועל השמיטת הארץ. בארבע פרקים הדבר מתרבה ברביעית, הדבר מתרבה ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי חג שבכל שנה ושנה בשביעית בפני מעשר עוני ובשלישית בשביעית מפני מעשר עוני ובשישית ובמסעי שביעית ומפני פירות שביעית ומסעי חג בכל שנה ושנה בפני גזל מתנות עניים. ארבע מידות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידת בינונית ויש אומרים זו מידת סדום, שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע. ארבע מידות בדעות נוח לכעוס ונוח לרסות, יסע שכרו בהפסדו, קשה לכעוס וקשה לסוד, יסע הפסדו בשכרו, קשה לכעוס ונוח לסוד, חסיד ונוח לכעוס וקשה לסוד רשע. ארבע מידות בתלמידים, מהר לשמוע ומהר לעבד, יסע שכרו בהפסדו, קשה לשמוע וקשה לעבד, יסה להפסדו בשכרו, מהר לשמוע וקשה לעבד, חכם קשה לשמוע מהר לעבד, זה חלק רע. ארבע מידות בנושא צדקה, הרוצה לשתנו ולא ייתנו אחרים, עינו רעה בשל אחרים, ייתנו אחרים והוא לא ייתן, עינו רעה בשלו ייתן וינתנו אחרים, חסיד לא ייתן ולא ינתנו אחרים רשע. ארבע מידות בהולך לבית המדרש, הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו, הולך ועושה חסיד, לא הולך ולא עושה רשע. ארבע מידות יושבי לפני חכמים, ספוק והמשפך, ומשמרת ונפה, וספוק שהוא סופג את הכל, משפך מכניס בזו ומוציא בזו, משמרת ומוציאה את היין, וקולטת את השומרים, ונפה שמוציאה את הקמח, וקולטת את הסולת. כל הבא שהיא תלויה בדבר בטל, דבר בטלה הבא, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. איזו היא הבא התלויה בדבר, זו הבא אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר, זו הבת דוד ויהונתן. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. כל המחזה את הרבים אין חטא בה על ידו, וכל המחטיאים את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטו עם ישראל. ירבעם חטא וחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידו של אברהם אבינו, שלושה דברים אחרים מתלמידו של בלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחובה, מתלמידו של בלעם הרשע. מה בין תלמידי של אברהם אבינו, תלמידי של בלעם הרשע?
תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא שנאמר להנחילו הבית יש ואוצרותיהם המלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע ירשין גיהינום יורדין לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחסו ימיהם ואני אפתח בך יהודה בן תמה אומר, הווה עז, כנמל וקת כנשר ורס כסבי וגיבור לקרי לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר עז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן יהי רצון בבניך אדוני אלוהינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותחכנו בתורתך. הוא היה אומר בן 5 שנים למקרא, בן 10 למשנה, בן 13 למצוות, בן 15 לתלמוד, בן 18 לחופה, בן 20 לרדוף, בן 30 לכוח, בו 40 לבינה, בן 50 לעשה, בן 60 לזקנה, בן 70 לשיבה, בן 80 לגבורה, בן 90 לסוח, בן 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. בן בג אומר, הפוך בך והפוך בך דחולה בך ובך תחזה וסיב ובהלה בך ומנלה תזרוע שאין לך מידה הטובה ממנה. בן אומר, לפום שערה agera. Bien, ese es todo el capítulo. Como han escuchado, el capítulo es bastante largo y vamos a analizar Mishnah por Mishnah. Estamos en el capítulo 5. Bienvenidos a todos los que han llegado en estos últimos momentos. Primera Mishnah dice que el mundo fue creado con 10 palabras, 10 declaraciones. Fue creado el mundo. Umat Talmud Omar. ¿Y qué aprendemos del Talmud? ¿Qué se puede inferir de la escritura? Dice que sin estas palabras no pudo haberse creado el mundo. Solo es por pagarse de los malos que pierden el mundo que fue creado con 10 mandamientos, con 10 palabras o 10 declaraciones. Y es para darnos a entender que los justos, los sadikim, ahora voy a explicar luego lo que significa ser sadik o lo que son los sadikim, quiénes son, para enseñarnos que aquellos que guardan las 10 declaraciones, las 10 palabras, son los justos. El mundo fue creado para ellos. Bien, un sadik, la palabra sadik en el hebreo se traduce casi siempre como la palabra justo, que viene del latín, de la palabra jus o justum. Esto no es la mejor traducción. La palabra sadik, si la analizamos con otros idiomas semitas como el árabe, sadik significa un amigo fiel, un amigo fidedigno. Si nosotros tomáramos esa palabra o esa interpretación y la aplicásemos a las escrituras, veremos que tiene más sentido la palabra como se entiende según el árabe. Sadik, un amigo fiel, un amigo fidedigno. Así como dice la escritura, que Abraham fue un amigo del Creador. Asimismo, se entiende que Abraham fue un sadik. También dice de Noah que Noah fue sadik tamim, un amigo fiel e íntegro que anduvo con el Creador. Dice la Torah, Ithalech be Elohim, Haya Noah sadik tamim bedoroto, que él fue un sadik tamim en su generación. Se traduce como un justo perfecto o un justo en su generación. Una mejor traducción es que fue un amigo íntegro, fiel del Creador. Bien. Nosotros traducimos, ahora que viene Shavuot en aproximadamente 2 semanas, se traduce
10 mandamientos. En hebreo no dice mandamientos, no dice misbot, ni hukim, ni mishpatim. Dice 10 palabras. Aseret hadiberot. Aseret hadiberot. Las 10 declaraciones o las 10 palabras. Aquí en esta Mishnah los Jajamim aluden a esas 10 palabras con las 10 palabras de la creación. Si vamos al Sefer Bereshit, veremos que en Maaseh Bereshit dice que el Eterno dijo, Elohim dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Son 10 declaraciones. Y esas 10, de ahí los Jajamim construyen el Midrash, que encontramos en Midrash Rabbah, donde dice que el mundo fue creado para guardar la Torah. Y otro Midrash dice que el pueblo de Israel, cuando estuvo delante del monte Sinai para recibir la Torah, si el pueblo no hubiera recibido la Torah, el Eterno hubiese destruido todo el mundo. Ahí vemos cómo estas ideas se utilizan para crear este tipo de Midrash. Es decir, que el mundo fue creado para andar en rectitud, para andar en juicio, para hacer lo que es el bien y no andar en el mal. Es lo que quiere entender esta Mishnah. Fíjense que comenzamos con el número 10. En todas estas Mishnayot vamos a ver al estilo de Remes, que son pistas con la numerología dentro del Tanaj o dentro del Talmud, digamos. En esta Mishnah vemos 10, 7, 5, 4, 3 y 2. Ahora estamos en los 10. En la próxima Mishnah dice, Aseret Dorot me Adam ad Noah. De Adam a Noé hubieron 10 generaciones. ¿Por qué? Para enseñarnos con cuán tardo para la ira fue el Creador con los seres humanos, con la humanidad. Porque todas esas generaciones hicieron enojar al Eterno y luego trajo el diluvio, el Mabul. Noah, de Adam a Noah son 10. Luego dice que hubieron 10 generaciones de Noah hasta Abraham. De Noah a Abraham 10. ¿Por qué razón? Por la misma razón. Para enseñarnos con cuán tardo para la ira fue el Eterno con todas esas generaciones de seres humanos que que lo hicieron enojar. Y luego dice que Abraham vino y se llevó la recompensa de todas esas generaciones. ¿Qué hizo Abraham en su generación? Conocemos los Midrashim de Abraham. Abraham fue un amigo fiel del Creador y él expuso su vida a la muerte delante de Nimrod, quien se creía Dios, el Dios Sol encarnado en esa cultura, y él desafió todo un sistema ideológico y político. Y el Midrash dice que lo echaron al fuego. De ahí viene la palabra Ur Kasdim, Ur de los caldeos. La palabra Ur significa fuego, como el sol. Lo echaron al fuego y salió vivo. No tenía ni siquiera el olor al humo. Y los habitantes de Ur se postraron delante de él y para adorarle. Y Abraham le dijo, no, yo soy igual que ustedes, yo soy un ser humano. Alaben al Dios de todo, a la causa de todas las causas. Y así fue que Abraham comenzó su campaña del monoteísmo en aquel entonces. Dice la Mishnah que ese llevó la recompensa de todas las generaciones, de las 10 generaciones, después de Noah. Luego dice, hacer nishonot nisana Abraham vino a Amad Kulam, que Abraham vino duró, prevaleció 10 pruebas, 10 pruebas. La primera prueba fue esa, la que acabamos de mencionar del Midrash, y la última prueba de Abraham Avinu, alaihi shalom, fue la de entregar a su hijo Isaac, lo que llamamos la Akedah, cuando lo ató en el monte de Moriah para ofrecerlo. Y esa prueba fue una prueba para Abraham, para demostrarle, no solo a él, pero a las demás generaciones, con cuánto amor quería el Creador. Eso fue una prueba para enseñarle a las naciones que el Eterno no aceptaba sacrificio humano.
Eso es una contradicción a las costumbres de esa época y de esa región, donde se sacrificaban humanos, y el Eterno quiso dar a entender que Él no aceptaba sacrificio humano. Y por eso, cuando Abraham pone el cuchillo sobre el cuello para hacerle shahitá a su hijo, el malaj lo para. Lo para y dice, no, Abraham, yo sé que tú temes a Elohim. Y luego recibe la promesa. Y dice nuestra Mishnah que esas 10 pruebas fueron dadas, entregadas para él, para enseñarnos cuán querido fue Abraham Avinu para el Creador. Luego tenemos otros 10. La Mishnah número 4. Asera nisim na'asul labotenu b'Misraim asera al hayam. Que hubieron 10 milagros para nuestro pueblo, nuestro pueblo al salir de Misraim. Ahí vemos que fueron las 10 plagas. Y dice que hubieron 10 milagros en el Yam Suf, en el mar de los juncos, o como comúnmente se traduce mar rojo, que es una mala traducción, el mar de los juncos. Y dice, ese macoche vieja Kadosh Baruchu, ala Misraim, Misraim, Aserat Halayam, que 10 plagas le trajo el santo bendito sobre los egipcios en el mar. Hacer nishonam nisu la botenu Abraham Baruchu, la botenu etamakom Baruchu bemidbar shenamu. Y luego dice que hubieron 10 pruebas que el pueblo de Israel trajeron o levantaron en contra del Creador. Como vemos en el Sefer Bemidbar, dice, estas 10 veces me probaron y no oyeron mi voz. Y a la 10ª, Moshe Rabenu, alaba shalom, tira la toalla blanca. Se cansó de ese pueblo y le dice Hamorim. Hamorim quiere decir rebeldes. Si cambiamos la letra G por una Het, Hamorim significa burros. Es decir, lo que a mí me explican en la Gemara que la letra G y la Het se pueden intercambiar. Y Moshe le dice burros, estúpidos, rebeldes, que no escuchan. Y él tiró la toalla, él se cansó del pueblo. Fueron 10 pruebas y esa generación no entró a la tierra prometida. En la Haggadah de Pesach nosotros discutimos sobre los 3 rabinos que estaban reunidos discutiendo toda la noche, desde la tefilá de Arbit hasta la mañana, el alba, estaban discutiendo sobre cuántas plagas hubieron y cuántos golpes el Eterno le dio a los egipcios. Y ahí hace un derash. Algunos dicen que cada golpe fueron 2 veces. Otro dice que fueron 4 veces. Otro dice por 5 veces. De ahí derivamos entonces 50. Es decir, 10 por 5. Otro 200 y otro 250. Eso lo vemos entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva y Rabbi Yosef. Están discutiendo toda la noche sobre eso. ¿Por qué eso es importante? Porque si conectamos todos estos pasajes, todos estos números 10, tienen que ver con el Creador, tienen que ver con la letra Yod, que es 10. La letra Yod es la primera letra que encontramos en el nombre divino Yod He Wav He. Luego dice en la Mishnah número 5, Asera Nisim Na'asul Abotenu Bebet Hamikdash, que hubieron 10 milagros en el templo cuando estaba en pie. Dice que una mujer embarazada nunca abortó por causa del olor de las ofrendas, de la sangre y demás, que sabemos que eso puede ocurrir. No había ninguna mosca en todas las ofrendas que se hacían. Tampoco hubo un hombre, un Kohen Agadol en Kippur, que sufriese
de un Baal Keri, que es de una emisión nocturna. Y nunca hubo lluvia, nunca la lluvia apagó el fuego del altar. Tampoco el viento nunca apagó el fuego del altar. Tampoco nunca los panes en el lugar santo se pudrieron. Cuando las personas se postraban en el templo para adorar, nunca dijeron, no hay espacio para todos nosotros, salgan ustedes y déjenos aquí. Y nunca, ni un escorpión, ni un alacrán o serpiente haya picado a alguien en la ciudad de Jerusalén. Y nunca se dijo una persona a otra, no hay cupo para todos en Jerusalén, con todas las fiestas, las festividades que hubieron. Entonces vemos aquí que estos 10 milagros corresponden a los 10, a todos los 10 que hemos visto hasta ahora, comenzando con la creación y las 10 generaciones. Todo está relacionado con el Creador. Bendito sea su nombre. La Mishnah 6. En la víspera del Shabbat, en la semana de la creación, hubieron 10 cosas que fueron creadas. Y estas son la boca de la tierra que se iba a abrir en la época de Korah, que él tragó a Korah y sus compañeros. Upija Be'er, la boca del pozo, la boca del asno que le habló a Balaán, el arco en la época de Noah, el maná, Wahamate, la vara que iba a usar Moshe Rabbenu, el shamir para cortar las piedras, el oro, sin martillazo, la escritura y también el lápiz para escribir. O sea, la escritura se refiere a la escritura para la Torá y luego el concepto de lo que es el papiro y todas esas ideas para escribir la literatura. Y las 2 tablas que se iban a usar. Y hay quienes dicen, entonces aquí tenemos una tradición, quienes dicen, Afamazikin, que los destructores, ¿quiénes son los destructores? ¿O qué son? Algunos traducen que los mazikin son los demonios. Pero si vamos al texto, la Gemara, la palabra mazik significa destructor. Y en los contextos de la Gemara, de Talmud Babli, los mazikin tienen muchos significados. En algunos contextos puede significar la fuerza de la gravedad donde hay ruinas. Dice que uno no debe ir donde las ruinas porque los mazikin suelen destruir, suelen causar daño. ¿Cuál es el daño de los mazikin ahí? Que puede caer una piedra encima de uno. Y esos son los mazikin en ese contexto. En otro contexto, los mazikin son oficiales de los romanos que vienen a atacar al pueblo judío. En otro contexto, mazikin son las enfermedades o digamos los microbios que están en las uñas. Por eso la costumbre de lavar las manos en la mañana, que aparece en la Gemara, en Tratado Berajot, en la página 4, ahí dice el Jajam Palaji de Izmir, de Turquía, siglo XVIII, explica que todos estos contextos de mazikin significa que son enfermedades, son virus, son bacterias, son germes. Así que lo interpretó este Jajam. No hay que entender que se habla de espíritus malignos que andan queriendo destruir a la persona. Esos son conceptos mitológicos de la cultura persa
que no tienen que ver con la cultura hebrea. Luego dice, Wekerubatosh el Moshe, algunos dicen que en la víspera de ese Shabbat, el lugar donde se iba a enterrar Moshe Rabenu fue creado. Y otros dicen que el lugar para Abraham vino. Y otros dicen, dice también, tinaza fue hecha con tinaza. Vemos otra vez, estas 10 cosas tienen que ver, 10 elementos en toda la historia del pueblo judío que fueron necesarias para la existencia de toda nuestra tradición. Y son 10 para ayudarnos a recordar el número 10. ¿Por qué 10? Porque el número 10 tiene que ver con algo que origina con el creador. Y la primera letra del nombre divino es la letra Yod, para no entender que esto es una técnica para nosotros recordar. Mishnah número 7. Shibat Devarim. Ahora vamos con el número 7. Shibat Devarim begolem Shibat behacham. Dice 7 cosas hay en el necio y 7 cosas en el sabio. El sabio no habla delante de uno que es mayor que él y en ciencia y en edad. Y no entra entre palabras de su compañero. O sea, no interrumpe cuando se está hablando. Y no se apresa no se apresa por responder, demanda como propósito. O sea, cuando hace preguntas que están relacionadas con lo que se está discutiendo. Y responde como la halajá. Cuando se enseña la halajá, la ley, responde según la ley y no en contra de la ley. Y dice primero sobre primero y último sobre último. Explica cada detalle de la halajá y sobre cosas que no oyó, dice, no sé. Sobre un jajam, un sabio, cuando no sabe algo, dice, no sé nada de eso, voy a investigar. Y al revés de ellos, el necio, todo lo contrario a lo que hemos discutido. De estas cosas, estas 7 cosas o características. La próxima Mishnah. Hay 7 modos de males que vienen al mundo sobre 7 cuerpos de pecados. Por causa de 7 tipos de transgresiones, vienen 7 tipos de males. Dice la Mishnah. Mixatán ma'aserin y mixatán ena ma'aserin. Dice, por los que no diezman, y este diezmo se tiene que ver en la época, bueno, todavía aplica hoy en día, pero aplica en Tierra Santa, separar el diezmo, el maaser. Quien es dueño de tierra tiene la obligación de separar maaser. Dice, Ra'ab shel besorat ba'a mixatan rabi'im mixatan shabi'im. Dice, por no diezmar, viene entonces la hambruna sobre la tierra. Gamru shelo la'aser, ra'ab shel mehuma o shel besorat ba'a o shelo litol et halah ra'ab shel kilia baleja. Determinaron de no diezmar, hambre de tumulto y de secura viene, de no quitar la halá, de no sacar halá. La halá se refiere a la terumá, que es la primera porción que se separa del pan y esa porción se la entrega a los kohanim para comerlos. Cuando los kohanim suben a Jerusalén para hacer su servicio en el templo, ellos están en un estado de pureza ritual y mientras están en ese estado de pureza ritual pueden comer la terumá. Cuando no están en ese estado de pureza ritual, no pueden comer la terumá. Y eso es aparte del diezmo. Aprendemos en la Torá, en la Perashá Re'eh, en Deuteronomio, que hay 4 tipos de maaser o 4 tipos de ofrendas que hacemos. La terumá es la primera porción que se separa para el Cohen. Luego el maaser rishon, que se separa para el levita. El maaser sheni se separa. Y el maaser oni
El Maser Sheni es el segundo diezmo. Y el Maser Oni es el diezmo que se le entrega al pobre. ¿Cómo funciona todo esto? En un periodo de 7 años, el Maser Rishon se cumple en el primero, el segundo, el cuarto y el quinto año. Ese diezmo se le entrega a los levitas y en el año 3 y el 6, o sea, cada 3 años, esa ofrenda se le entrega a los pobres, es decir, a todo pobre, no importando si sea levita o cohen o no. Y se va intercalando cada 3 años esta ofrenda y en el séptimo año, ¿qué hay? Shemitah, el año sabático. En ese año la tierra, todo el que es dueño de tierra, deja la tierra eh, sola y el que quiera comer tiene derecho para comer sin tener que pedir permiso. Ese es el sistema económico de la Torah. Imagínense tener un sistema así en nuestros días, donde nos entreguen un año de dinero, o sea, nos dan la parnasá, el sustento por un año, sin tener que ir a buscarla, y en ese año podemos dedicarnos a estudiar la Torah sin tener que preocuparnos por el pan del día. Imagínense eso. La Torah tiene el sistema, tiene la solución a los problemas de la pobreza. Y durante el año, los años que no son sabáticos, que son los cada 7 años, en cada día, si la persona no tiene trabajo, no tiene manera de comer, puede ir a la esquina de una persona que sí tiene tierra y coger de ahí y comer sin problemas. Ese es el sistema económico de la Torah. Imagínense aplicar un sistema así en nuestros días con el sistema actual que utilizamos del capitalismo. Ya saben lo que hay que hacer. Pues sí, esta Mishnah dice que 7 tipos de males vienen sobre el mundo por causa de no diezmar. Y fíjense que aquí dice Leolam, el mundo, no dice sobre Israel, dice sobre el mundo. Es decir, que todo lo que se hace en la Tierra Santa afecta a todo el mundo, no solamente a Israel, sino que afecta a todo el mundo. Próxima Mishnah dice, Deber ba Leolam, la peste o la pestilencia, la peste viene sobre el mundo, igual, sobre el mundo. Al mitot hamurot batorah shelon ismaru lebeddin. Cuando el juicio no se cumple, cuando una persona es culpable, cuando se ha hecho un crimen capital, se ha cometido un crimen capital y debe de juzgar a esa persona, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces la viene al mundo, viene muerte, viene la peste. ¿Qué es la peste? En el tratado Ta'anit, Talmud Babli, dice que la peste, sabemos cuando una peste, que cuando en una ciudad de 500 habitantes, 3 hombres hábiles mueren consecutivamente un día por 3 días. Es decir, hombres hábiles se entienden entre la edad de 20 y 60 años. Hombres que pueden servir en el ejército, que son fuertes. Cuando esos 3 hombres mueren uno tras otro, día tras día, por 3 días consecutivos, en una ciudad de 500 habitantes, sabemos que hay una peste. ¿Por qué? Porque una enfermedad natural mueren los débiles, como es el caso de ahora de corona, mueren los débiles, personas que tienen problemas. Ahora, cuando mueren personas sanas, con plena salud, eso es peste, eso es deber en hebreo. Y aquí dice que el deber viene al mundo cuando hay que juzgar a un criminal y no se le juzga como es debido. Es decir, no hay justicia en el mundo. No hay justicia.
Entonces, como los criminales son libres para hacer lo que quieran hacer, entonces vemos la consecuencia. Sabemos que hay muchos criminales que deben de estar presos o muertos, pero por causa del sistema político y judicial en ciertos países, ciertas personas tienen inmunidad. Lamentablemente, vemos las consecuencias luego. Y aquí nos está diciendo la Mishnah cuáles son esas consecuencias. Luego dice, Ali Nui Hadin wa Ali Wut Hadin. Wal Hamorim Batorah Sheloka Halacha. Cuando los maestros enseñan la Torah, que no es según la halajá, eso es muy delicado. La halajá dice una cosa, o sea, la ley dice una cosa, pero el maestro enseña otra. También eso trae deber al mundo. Es toda una cadena. Se enseña de una manera que no es según la halajá y luego esa persona va y comete la averá, la transgresión, y luego la transgresión merece un din, un juicio, y luego el pueblo que desconoce la halajá no juzga según el din. Es una cadena de ignorancia, es lo que estamos viendo en esta Mishnah. Próxima Mishnah. Hayar ra'a ba'al olam al shibuat sha'welo hilul, we al hilul Hashem. Dice que una bestia salvaje, una bestia si una bestia, un animal malo o salvaje viene al mundo por causa de violar los juramentos y por causa de profanar el nombre divino. ¿Qué es un juramento? ¿Qué es una shebuá? Una shebuá, un juramento, es cuando hay 4 tipos de shebuot. Hay todo un tratado de Talmud que se llama a sí mismo, se llama shebuot, que trata de juramento, lo que constituye juramentos. Y hay otro tratado que se llama Nedarim, que trata sobre lo que son los votos. ¿Qué es una shebuá? Un shebuá bitui, por ejemplo, es cuando una persona dice, yo voy a hacer tal cosa por X cantidad de días, como las resoluciones que hacen las personas para el año nuevo. O dice lo contrario, dice, yo dejaré de hacer tal cosa. Y se menciona el nombre divino delante de 2 testigos. O cuando la persona va delante del tribunal y dice, yo juro decir toda la verdad, etcétera, etcétera, con nombre divino, eso es una shebuah, eso es un juramento. Dice nuestra Mishnah que cuando se viola el juramento o se profana el nombre divino, ¿qué relación tiene profanación nombre divino? Porque en juramento se menciona el nombre divino y cuando no se cumple el juramento constituye una profanación del nombre divino. Eso es Hilul Hashem. Entonces, dice, la consecuencia es que vienen los animales salvajes. Ahora vamos a entender algo. ¿Se refiere esto a animales salvajes como los leones o las jirafas o los elefantes? Si vamos al Tanaj, al libro de Daniel, en la visión que tuvo Nabucodonosor, que no entendió eso, pero luego Daniel sí lo entendió. En el capítulo 7 de Daniel, vemos que una bestia o en hebreo, una hayá, que es un animal salvaje, al contrario, el animal doméstico es behemá. Entonces, en esa visión, Daniel ve 4 animales salvajes. Ve un león, un oso, un leopardo y un cuarto animal que no pudo describir. Y estos 4 representan 4 imperios. El imperio babilónico, medo-persa, griego y el romano. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que un gobierno maligno viene sobre el mundo por causa de la profanación del nombre divino y por el juramento no cumplido. Galut va a la abodazara y por causa de la abodazara, del servicio extraño, la idolatría, viene el exilio, el galut.
Wa'al Gilui Arayot, Wa'al Shifijat Damim, Wa'al Shemitat Haares. Dice, el exilio viene sobre la tierra, viene sobre el mundo, la Olam, por causa de la idolatría, por causa de la inmoralidad sexual, por causa de la matanza, el homicidio, y por no dejar descansar la tierra en el año sabático, cada 7 años. Luego dice, Ba'arba Perakim Hadabar Mitrabe. Ahora vamos con el número 4. Ya discutimos el 10 y el 7, ahora vamos con el 4. Dice, Ba'arba Perakim Hadabar Mitrabe Berebi'id Shebi'id Musa'e Shebi'id Musa'e Hag Shebechol Shana Shana. En 4 tiempos la mortalidad se muchigua, se aumenta. En el cuarenteno y en el seteno, o sea, en el ciclo de 7 años, en el cuarto año y en el cuarto año y en el séptimo año, y a la salida del séptimo año y a la salida de la festividad, Shebechol Shana Shana, de un año a otro año. En el cuarto año, por no diezmar, no separar el diezmo a los pobres. Dijimos que en un ciclo de 7 años, cada 3 años, el diezmo se le entrega al pobre. Y cuando no se entregó ese diezmo en el tercer año, el cuarto año será un año de hambruna, de sequía. En el sexto año, o sea, los próximos 3 años, en el sexto año, cuando no se separó el diezmo, para el séptimo año, entonces, viene la peste. Dice, y en el séptimo año, a la salida del séptimo año, cuando no se hizo reposar la tierra para el año sabático, entonces viene la peste. Dice, a la salida de la Pascua en cada año y año por causa del robo de las dádivas de los pobres. Es decir, ¿por qué aquí menciona Pascua? Porque la Pascua, que es la época de la primavera, es el comienzo del año de agricultura para el pueblo de Israel. Y cuando no se entregan los diezmos a los pobres, hay un problema en toda la economía. Es decir, esta Mishnah nos está enseñando que existe una economía donde el rico, el que tiene tierra, le entrega al pobre y el pobre tiene derecho a comer porque no es tierra teniente. En este caso, sabemos que los levitas y los sacerdotes no tenían, no eran dueños de tierra. Ellos tenían que buscar otro tipo de trabajos durante el año cuando no estaban sirviendo en el templo. Por eso vemos que muchos de los jajamim en el Talmud, ellos tenían sus propios trabajos. Como Yohanan Hassan Delar, que preparaba sandalias, fue un juez de Sanedrín, tenía su trabajo. Y muchos de estos jajamim tenían sus negocios con la tierra también y cerraban sus instituciones, sus academias de Torah por un periodo de 3 o 4 meses para poder dedicarse al trabajo y luego abrían sus Bate Midrash para continuar. Entonces, esta Mishnah está enseñando que debemos tener en cuenta y en mente siempre la economía de la Torah. Hay que cuidar de los pobres. Próxima Mishnah. Arba Midot Be'adam. Hay 4 características o personalidades. Hay uno que dice, lo que es mío y lo que es tuyo. Dice, esto es mediocre. Y hay otros que dicen que eso es la característica o la personalidad de los sedomitas. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío.
Eso es una persona común y corriente, una persona sin educación, un Am Haaretz. Sheli, Shelach, we Shelach, Shelach. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es tuyo. Eso es un Hasid, es una persona que va más allá de lo que requiere la ley. Sheli, Sheli, we Shelach, Sheli. Lo que es tuyo es mío, perdón, lo que es mío y lo que es tuyo es mío. Rasha es un malvado, es un malvado. Aquí vemos 4 personalidades para entender por qué esto es importante. Porque los Jajamim nos están dando las herramientas para los maestros de Torah. Dice en el Talmud, enseña Rabban Gamaliel, quien entra al Midrash, así como es por fuera, debe ser por dentro. Quien quiere venir a estudiar Torah, debe ser una persona íntegra, no una persona hipócrita. Entonces, estas Mishnayot que siguen nos van a enseñar cómo son los alumnos, cómo son las personas. Aquí aprendemos psicología. Esto habla de 4 tipos de temperamentos. En la psicología aprendemos los 4 temperamentos. El sanguíneo, el, el ¿cómo dicen? Melancólico, el colérico, y hay otro más. Diga. Flemático. Flemático. Muchas gracias. Muchas gracias, flemático. Son 4 temperamentos. Y aquí tenemos estos 4 temperamentos, personalidades que tienen que ver con cómo es la persona con su propiedad, su dinero, cómo comparte. Y esta Mishnah está puesta con las anteriores, que tiene que ver con Sedaká, con dar los bienes. Luego dice, Arba Midot Bedeot, hay 4 tipos de características, aquí mejor dicho, temperamentos. El que se llena de rabia fácilmente y se arrepiente fácilmente. Dice, luego, el que es difícil para enojarse y fácil para calmarse. El que es difícil para enojarse. Bueno, sí, eso lo dije, que es difícil para enojarse y fácil para calmarse. Es un Hasid, es una persona que va más allá de la ley. La persona que es fácil para enojarse y difícil para calmarse es un Rasha, es un malvado. ¿Conocen personas así? Seguro que no, ¿verdad? Entonces, se enojan fácilmente, son explosivas. ¡Buf! Y luego, cuando intenta calmar a la persona, te tiran todo tipo de malas palabras y te dicen todo tipo de cosas. Aquí nos está diciendo los Jajamim, esos son Reshaim, son personas malvadas. Aléjate. Así como dice el proverbio, cuando la persona no visites al que está lleno de rabia en su enojo. ¿Por qué? Porque te puede matar, te puede causar un daño. Porque esa persona cuando está en su rabia no está pensando, está fuera de sí. Y en ese momento puede causarte un tremendo daño. Por supuesto, los Jajamim están enseñando aquí a los alumnos que van a ser maestros que no tenga ese tipo de alumnos, no tenga Reshaim en sus Bet Midrash. Luego, continúa la próxima Mishnah, número 12. Arba Midot Betalmidim. Hay 4 tipos de alumnos. Maher Lishmoa, Maher Leabed. Dice el que entiende todo fácilmente, rápidamente, y lo pierde de una vez. Él dice otro, el que entiende con dificultad y lo pierde con dificultad. El que entiende rápidamente y pierde lentamente, o sea, que lo retiene, ese es un sabio. Y el que entiende rápidamente y lo pierde con dificultad, también es sabio. El que entiende con dificultad y lo pierde de una vez, ese pierde todo.
O sea, entra por un oído y sale por el otro. Hay que repetir varias veces, para que pueda aprender. Próxima Mishnah. Arba midot benotese de acá. Hay 4 tipos de personas o personalidades para darse de acá, para dar limosna. Dice, Arrosesh y ten huelo y ten ajerim. Dice, el que quiere dar y que no le den y que no den otros, tiene un ojo bueno, tiene un ojo malo en los otros. Que den otros y no él, tiene ojo malo en lo suyo propio. Y que da y otros darán, es bueno. Y el que no da ni quiere que den otros, es malo. Aquí vemos 4 tipos de personas que dan acá. O sea, hay una persona que está envidiosa, que está celosa, no quiere dar ni tampoco quiere que los demás den a esa causa. Hay un problema ahí. Más, el que da y quieren que otros den, esa es una persona de hoyo bueno, o sea, una persona generosa, dadivosa. Mishnah 14. Arba midot beoleje beta midrash. Hay 4 tipos de personas que van a la casa de estudio. Dice, el que va y no hace nada. Dice, por causa de haber ido al Bet Midrash, tienen recompensa. Se le da algo, ganó algo. Por lo menos fue. Aunque no cumple nada y no practica nada, pero va a estudiar. O Sebe no Jolej, el que hace, pero no va a estudiar. O sea, cumple lo que sabe, pero no va a aprender más. Dice, tiene recompensa por haber cumplido. Jolej José, el que va y cumple de lo que aprendió, Hasid, ese es un piadoso, va más allá. O el ojo lejos, el ojo se, Rasha, el que no va a la casa de estudio, ni tampoco cumple Torah ni Misfot, es un Rasha, es un malvado. Una advertencia para los maestros, no tenga ese tipo de alumno, es lo que está diciendo aquí. Mishnah 15. Arba midot lifnei chachamim. Hay 4 tipos de alumnos que se sientan delante de los sabios. A ver, dice, una esponja, el embudo, la coladera y el sedazo. La esponja porque chupa toda la enseñanza del profesor, del jajam. Se aprende todo palabra por palabra. El embudo porque entra por aquí y sale por aquí. Entra por aquí y sale por allá. Como un embudo que entra así y sale por abajo. La coladera porque quita el vino y coge las piezas. Es decir, agarra la esencia de la enseñanza, pero no se aprende los detalles de la enseñanza. Y el sedazo porque quita la harina y coge la sémola. Es decir, lo que es la esencia pierde eso. Y los detallitos de la enseñanza, eso sí, las historias, se acuerda de las historias, pero no aprende la halajá, no aprende la esencia de la ley, de lo que se está estudiando. Pero la historia sí. Son 4 tipos. Mishnah 16. Ok, ahora aquí hay un cambio, otro tema. Aquí vamos a hablar de lo que es el amor. Hay un tipo de amor que es condicional. Y cuando cambia esa condición, ya no hay amor. Un ejemplo de ese tipo de amor es Amnón y Tamar. ¿Conocen la historia de Amnón y Tamar en el libro de los Reyes? Un hijo del rey David llamado Amnón estaba enamorado loquísimamente de su hermana, su media hermana llamada Tamar. Y él fingió estar enfermo y dijo, yo solamente quiero solamente que venga Tamar a atenderme. Y ahí se aprovechó cuando Tamar cerró la puerta y violó a su hermana. Y después de ese incidente,
el hermano de Tamar, Absalón, fue y mató a su hermano Amnón. Conocen la historia, fue una tragedia que tenemos en el Tanaj. Y después de ese momento, el Sanedrín decretó las leyes, estableció las leyes de Yihud, las leyes de recato, de separación entre como digamos, entre hombre y mujer que que no están relacionados para evitar ese tipo de situación. Eso es un ejemplo del amor que fue condicional, porque después que él obtuvo lo que quiso, dice la escritura que odió a Tamar, la odió, es decir, que su amor era condicional al momento de pasión que quería experimentar. Luego la Mishnah dice, ¿y cuál es un ejemplo del amor que no es condicional? Dice el amor entre David y Jehonatán, estos dos hombres. Porque ahora, si analizamos eso, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Si analizamos esto, la psicología de esto, podríamos decir que en una cultura donde la mujer depende de un hombre, el amor siempre va a ser condicional. Mientras que dos hombres que no tienen nada que ver uno con el otro pueden ser perfectamente amigos y no hay una condición. Pueden quererse íntimamente, pero cuando hay una dependencia en este tipo de cultura patriarcal, puede existir el amor condicional. Eso es algo que se lo dejaré de tarea. Una pregunta, ¿puede existir amor incondicional entre un hombre y una mujer? Eso se lo dejaré de ustedes de tarea. Quizás cuando terminemos esta discusión podemos entonces tratar esa pregunta. Próxima Mishnah, 17. Toda discrepancia, toda disputa, toda pelea, toda discusión que se hace en aras del cielo, su finalidad es que será establecida. Y cuando no es en aras del cielo, en su falikayem no prevalecerá, no se establecerá ese asunto. Eso es más lo que se ¿Cuál es un ejemplo de una disputa o una discusión en aras del cielo? Dice, la disputa que había entre Hillel y Shammai, eran dos rabinos de Sanedrín y estaban discutiendo la halajá y siempre estaban debatiendo, pero eso era en aras del cielo para establecer la halajá. ¿Y cuál es un ejemplo de una disputa que no es en aras del cielo? Korah en contra de Moshe. Korah con su envidia quiso tumbar a Moshe, quiso el puesto de Moshe, no tenía razón y no se estableció su, su discusión, ni su opinión, ni su argumento. Mishnah 18. Kol hamekaze et harabim en het ba'al yado. Toda persona que ayuda a traer a las masas a la Torah, no vendrá het por su mano. ¿Qué es het? Hemos discutido anteriormente que en hebreo hay tres palabras que se traducen como pecado. Het, avon y pesha. Aquí dice het. Het se refiere a un error que se comete por ignorancia o por negligencia. Exacto, negligencia o por ignorancia. Toda persona, toda aquella persona que trae a las masas a la Torah no cometerá ningún tipo de het. Es lo que dice la Mishnah. Por otro lado, toda persona que causa que las masas vayan hacia el error, que comete el error, el cielo no le da la oportunidad de arrepentirse. Cuidado, esto es una advertencia a los maestros, otra vez, que hay que tener cuidado cómo enseñar según la ley y no en contra de la ley.
Moshe Zahau Ezijet Harabim. Entonces la Mishnah da ejemplos de quiénes son los que trajeron las masas a la Torah. Moshe Rabenu. ¿Cuántas veces no mencionamos Moshe Rabenu? Él ya murió hace más de 3000 años y todavía mencionamos su nombre. Tiene el mérito. Y Yarboam ben Nebat. Yarboam ben Nebat es un ejemplo de quien causó que las masas se fuesen al error. ¿Qué hizo Yarboam? Yarboam dice en el libro de los Reyes, él se llevó a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, se le llevó a la Abodazara y ellos fueron exiliados. Eso es un ejemplo de lo contrario de Moshe. Llevó las masas hacia el error. Y el Tanaj dice que, perdón, no el Tanaj, sino la Mishnah dice que por causa de eso no se le dio permiso o la oportunidad de cambiar, de hacer teshuvah. De aquí aprendemos que la teshuvah es un don, es un regalo del cielo. Es eso que uno siente, el remordimiento y el querer cambiar, es algo que lo pone el cielo en nuestra neshama, en nuestra mente, en nuestro instinto. Cuando uno no siente ya eso, uno ha perdido el favor del cielo. Es lo que dice esta Mishnah. Como el caso del faraón, que dice, el faraón, el Eterno dice, yo endureceré su corazón. Lo dice 3 veces. Primero el corazón será caché, duro. Luego dice kabed, pesado. Y finalmente hazak, será fortalecido, fuerte. Ya después de eso, el faraón no dijo, yo soy malo, yo soy malvado y mi pueblo malvado. Como dijo en una ocasión, dijo, tú eres justo, Moshe, y tu pueblo es justo. Ya después de esa plaga, no hubo más teshuvah. De hecho, vemos que después que dijo, váyanse de aquí, fue huyendo detrás de los israelitas para matarlos. Eso no fue una teshuvah sincera. Fue algo falso del momento. Mishnah 19. Kol mi sheyesh beyado shelosh devarim halelu. El que tiene estas 3 cosas es de los 3 talmidim de Abraham, nuestro padre. Y estas son las 3 cosas. Perdón, y el que no tiene estas 3 cosas son de los talmidim de Bil'am. Ahora vamos a entender quién es Bil'am. Bil'am, Balaam en la Torá, sabemos quién era. Él era un mago, era un hechicero de Moab. Y el rey de Midian lo contrajo, o sea, Balak, para maldecir al pueblo de Israel. Pero en esta Mishnah no está hablando de ese Bil'am. Y vamos a entender el porqué ahora mismo. Muchas veces en las Mishnayot, en la Gemara, los rabinos utilizan un lenguaje codificado para esconder la identidad de un oficial romano o de una persona que causa daño al pueblo de Israel. Y vamos a entender esto aquí, ahora le explicaré. Dice que tiene 3 cosas, 3 características, son de los descendientes de Abraham Avinu, que tiene un buen ojo, o sea, es generoso, que es humilde, manso y humilde, Abraham Avinu, son de los descendientes de Abraham Avinu, de los alumnos de Abraham Avinu. En Ra'a, un ojo malo, o sea, un tacaño, Weruach Geboha, un altanero, Wenefesh Reheba, Mitalmidar Shel Bilam Harasha, son de los descendientes, de los alumnos de Bilam Harasha. Bien, vamos a entender quién es, sabemos quién es Abraham, ahora quién es Bilam. Dice aquí, la próxima parte de la Mishnah, vamos a ver quién es Bilam. Dice, Ma ben Talmidashen Abraham Abinu le Talmidashen Bilam Harasha. ¿Cuál es la diferencia entre los Talmidim de Abraham, nuestro padre, y los Talmidim de Bilam, el malo? Dice, los Talmidim de Abraham, nuestros padres, comen en este mundo y heredan el mundo venidero. Que así dice el Pasuk, por hacer heredar a mis amantes de lo que hay y sus tesoros en Shireh. Pero los talmidim de Bilam, el malo, heredarán Gehinom. O sea, como se traduce el infierno, o la destrucción perpetua, y descienden al pozo de la fuerza
que así dice el Pasuk, y tú, Dios, descéndelos al pozo de la fuerza, son gente de sangre y engaño, y ellos no van a mediar sus días, y yo me enfurieceré en ti. O sea, en judeo español lo que quiere decir esto es lo siguiente, dice que los malvados no viven la mitad de sus días. Bien, eso viene del Salmo 90, perdón, 95, y en el Salmo 90 que leemos todos los Shabbatot, en Shahrit, decimos, dice que los días del hombre son 70 años y si tiene fuerza, 80 años. ¿Cuánto es la mitad de 70 años? 35. Es decir, que según esta Mishnah, la interpretación de esta Mishnah, las personas que no viven paz tras los 35 años son malvados. Ahora, en este contexto, ¿de quién se está refiriendo que no vivió la mitad de sus días? No llegó ni siquiera a los 35 años, que se le llama Bilam, el malvado, que tiene alumnos. En este contexto, se está hablando nadie más que Jesucristo. Los hajamim esconden esta persona con el nombre de Bilam para comparar dos tipos de alumnos, porque en esa época los cristianos, Roma había tomado la religión de los cristianos como religión oficial. Y esos judíos que se fueron con ese maestro siguieron esas enseñanzas y los hajamim aquí están enseñando un punto para decir que no sea como esos alumnos, porque cuando formaron parte, cuando Roma toma parte esta religión y lo hace la religión del imperio romano, comienzan a perseguir a los judíos. Esto, ¿por qué? Ahora la pregunta, ¿por qué dicen Bilam y no simplemente Jesucristo? Porque varias veces los jajamim esconden estos asuntos para no hablar abiertamente en contra de Roma. Vemos el caso de Rabbi Shimon ben Yochai y su hijo Rabbi Eliezer, que hablaron abiertamente en contra del Imperio Romano para el siglo III y tuvieron que huir a una cueva por 12 años y luego un año más cuando salieron. Y eso fue porque estaban hablando en contra del Imperio Romano. Y por eso aquí se está hablando de esta manera. Según la historia de los escritos apócrifos, los escritos apostólicos, Jesús no vivió a los 35, vivió a los 33 años. Entonces, los jajamim me está escondiendo aquí que él era un rasha. Y por eso, y se le llama Bilam, porque tenía sus alumnos. Y esos alumnos estaban en contra de los fariseos. Esto es un texto que codifica esta enseñanza y esta situación político-religiosa. Mishnah 20. יהודה בן תימה אומר, הווה עז כנמר וקל כנשר, ורס כסיבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. Yehudá, hijo de Temá, dice, seas fuerte como el tigre, ligero como el águila y rápido como el ciervo y fuerte como el león, para hacer la voluntad de tu Padre en los cielos. En el Shulchan Aruch, que es un código de ley práctico, lo primero que dice cuando uno abre el Shulchan Aruch y uno se despierta, dice, despiértate como un león feroz para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Jajam Yosef Karo, alaba Shalom, codifica esa ley en base de esta recomendación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que uno, cuando se despierta, debe despertarse no con pereza para cumplir mis votos y ahora tengo que hacer tefilá otra vez, ahora tengo que estudiar Torah, sino despertarse con ánimo, con ganas y ser rápido buscando para correr detrás de las oportunidades de cumplir
Torah y Mitzvot en ese día. Hay muchas Mitzvot para cumplir. No hay que cumplirlas todas, porque nadie puede cumplirlas todas, pero hay que ir detrás de ella y cumplir lo que uno puede hacer. Mejor dicho, haga lo que puedas. Él decía, el descarado llega al Gehinom, llega a la destrucción. Y lo contrario, el que se avergüenza llegará al Gan Eden. ¿Por qué? Porque el que se avergüenza reconoce su error. Y el Boshet Panim, que es el descarado, sabe que está mal, pero no reconoce el mal, no demuestra remordimiento, no puede hacer teshuvah. El que sí reconoce el mal que hace y baja la cabeza, como hacemos en Yom Kippurim, y llora delante del Creador, reconoce su mal, hace una teshuvah y la teshuvah lo lleva al paraíso. Es lo que dice esta Mishnah. Luego dice en la Mishnah número 21. Aquí vemos otra vez, continuando el tema de la pedagogía. Cuando el niño tiene 5 años, se le enseña cómo leer Pesukim de la Torah. A la edad de 10 años, entonces, para estudiar Mishnah, lo que estamos estudiando ahora, Mishnah, a la edad de 10 años. A la edad de 15, a la edad de 13 años, a cumplir la mitzvot, es decir, es responsable porque es bar mitzvah, 13 años. Ben Hameshesre, a los 15 años, comienza a estudiar Talmud. Ben Shemona Esre la Jupá, cuando tiene 18 años, se casa. Y cuando tiene 20 años, para ir detrás de la Parnasá. Espérese un momento. Se casa antes de comenzar a correr detrás de la Parnasá. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende que en aquella época los discípulos de los Jajamim, los Talmidei Jajamim, se casaban a los 18 años porque su Yetzer Hará ya estaba llegando a un punto que lo iba a dominar y no iban a poder concentrarse en los estudios. Y los padres guardaban un dinero para poder, por 2 años, los primeros 2 años de casamiento, poder cuidar y patrocinar a sus hijos. Luego, a la edad de 20 años, ellos entonces comenzaban sus negocios, pero ya casados y continuaban sus estudios. Luego dice, Ben Hamesh, Estrella, Talmud, Ben Shimona, Estrella, Jupá, Ben Eserim Lirdov, Ben Sheloshim Lakoh, a los 30 años, fuerza física. Ben Armaim, 40 años, discernimiento. Los 50 años, consejería. Ben Shishim, la Zekiná, 60 años, ya llegando a la vejez. Ben Shevim, le Seba, 70 años, más vejez. Ben Shemonim, la Geburá, 80 años, poder. ¿Por qué? Porque dice el Salmo que el que llega a 80 años, llega con fuerza. Ben Tishim, la Suah, dice, el que llega a los 90 años, llega a una edad que es para ir a descansar, y a los 100 años es como una persona que ya está muerta, ya no existe en este mundo, ya no tiene influencia social. Es lo que dice esta Mishnah. Mishnah 22. Ben Bagbag Omer. Aquí dice Ben Bagbag. Este rabino, Ben Bagbag, esto es un chiste. O sea, es decir, se escondió la identidad del padre de este rabino porque probablemente el padre no era judío, era romano o persa o de alguna otra nación. Por lo tanto, no se dice el nombre del padre para no avergonzarlo y dice simplemente hijo de Bagbag. Pero vamos a ver qué dijo. הפוך בה והפוך בה דחולה בה ובה תחזה וסיבה ובלב בה ומנה לא תזרוע שאין לך מידה טובה המנה. Volta en ella y revolta en ella. O sea,
estudia, entra a la Torá y métete y profundiza en la Torá y trabájala y mírala de todos los ángulos y no te canses ni te rindes porque no hay nada mejor que esto. Es decir, este rabino, lo más probable, era un convertido y él se dedicó la vida al estudio profundo de la Torá. Y si no era convertido, el padre no era judío, pero no dejó que esa situación lo dejara como alguien menospreciado. Se quedara diciendo, no, mi padre no es judío, o no, no me crié como judío, yo no sirvo para nada. Lo contrario, dice, esfuérzate, estudia la Torá, profundiza en ella, no la sueltes, medita en ella, trabájala, porque no hay nada mejor que esto. Es lo que dice Ben Bakbak. Luego, nuestra próxima y última Mishnah para esta noche, Mishnah número 23, dice, Ben Jeje, ahora otro más, Ben Jeje, hijo de Jeje. Suena como un chiste, como jeje, reírse. Entonces, otra persona que no sabemos cómo se llama su padre, la Mishnah dice Ben Jeje. Dice, y esta frase me gusta y siempre las digo, Lefum Sa'ara Agera. La recompensa es según el esfuerzo. Es decir, en cuanto uno más se esfuerza, más recompensa recibe. Si no se esfuerza uno, no hay recompensa. Si se esfuerza poquito, recibe poquito. Lo que uno hace, eso recibe. Eso es Lefum Sa'ara Agera, que en arameo, es una frase en arameo. Me lo decía mi maestro Jajam Yosef Ben Arosh, Alava Shalom, de bendita memoria, que si uno estudia mucha Torah, recibirá la recompensa de esa Torah. Así como el laboro, así es el premio. Kol Israel Yeshlaim Helek Lo'olam Haba. Todo Israel tiene una porción para el mundo venidero. Preguntas, comentarios.